Hello everyone, welcome to the video lecture on differential equations and its applications. Today we will see section 59 on types of critical points and we will discuss the stability of critical points. Now this comes in chapter 11 Nonlinear Equations. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതായത് ഇക്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ F is equal to 0 and capital G equal to 0 of the autonomous system dx by dt equal to f of xy and dy by dt equal to g of xy, we can obtain the critical points of the autonomous system. Now we also note that in our work we always assume that each critical point x0 y0 is isolated. Now there are four simple types of critical points. First one, nodes, then saddle points, centers or vertex, and spirals. Now before describing the types of critical points, we need to familiarize with the two terms. Let C is equal to x of t y of t be a path and x0 y0 be an isolated critical point. We say that C approaches x0 y0 as t tending to infinity if limit t tending to x of t is equal to x0 and limit t tending to y of t is equal to y0. Okay, so at this stage we say that the path C approaches the critical point x0 y0. Now the second term is that we say that the path C enters the critical point x0 y0 as t tending to infinity if the limit t tending to infinity y of t minus y0 over x of t minus x0 exists, or if the quotient becomes either positively or negatively infinite as t tending to infinity. So ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പാത്ത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് t tending to infinity ലിമിറ്റ് t tending to infinity x of t is equal to x0 ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ലിമിറ്റ് t tending to y of t y0 ആയിരിക്കണം. ഇനി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു പാത്ത് enters the critical point എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് t tending to infinity y of t minus y0 over x of t minus x0 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ നോഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് പ്ലെയിനിലെ ഓരോ പാത്തും, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് പാത്തുകൾ കാണാൻ പറ്റും. അത് ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ പാത്ത് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ പാത്തിനും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ കണ്ടീഷൻ? ഓരോ പാത്തും ഈ ഫേസ് പ്ലെയിനിലെ ഓരോ പാത്തും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയും എൻ്റർ ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിനെ നോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So the statement is that a critical point which is approached and also entered by each path in the phase plane as t tending to infinity. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് കൂടി അവൈലബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആസ് t tending to minus infinity ഈ പാത്തും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഈ t tending to minus infinity-ലും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും this is a node. This critical point you can call it as a node. Now this is the second type of critical point which we call as the saddle point. ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എങ്കിൽ ഓരോ ഹാഫ് ലൈൻ പാത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും AO ആൻഡ് BO. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഹാഫ് ലൈൻ പാത്തും ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയും എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആസ് t tending to infinity. ഇനി ഇവിടെ CO and DO are in the reverse direction, okay, from the critical point, which means that ഈ രണ്ട് പാത്തുകളും COയും DOയും on the line CD ആണ് that approaches and enters to the critical point as t tending to minus infinity. ഇനി what about the other paths in the system? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ബാക്കി ഏത് പാത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഈ പറയുന്ന ഹാഫ് ലൈൻ പാത്തുകളോട് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് ആയിരിക്കണം. Okay, so all other paths are asymptotic one or another of the half length paths. Then we can say that this critical point is a saddle point. അടുത്തതായി സെന്റർ. ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിനെ സെന്റർ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ if it is surrounded by a family of closed paths, it need not be circles as given in the figure. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിനെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തുകൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതിയാവും.
ഇനി ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അപ്രോച്ച്ഡ് ബൈ എനി പാത്ത് ആസ് t tending to infinity or t tending to minus infinity. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിനെ ഈ ഒരു പാത്തും അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിനെ സെന്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തതായി സ്പൈറൽസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പൈറൽ എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് അപ്രോച്ച്ഡ് ഇൻ എ സ്പൈറൽ ലൈക്ക് മാനർ ബൈ എ ഫാമിലി ഓഫ് പാത്സ് ദാറ്റ് വൈൻഡ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആസ് t tending to infinity. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിനെ സ്പൈറൽ, ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റാണ് ഞാൻ സ്പൈറൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സ്പൈറൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള കർവ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ടൈംസ് അതിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്പൈറൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് സ്പൈറൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈൽ ദ പാത്സ് അപ്രോച്ച് O when O is the critical point they do not enter it. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്തും ഇതിനെ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ടൈംസ് ചുറ്റുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോഡിന്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് വിച്ച് ഈസ് എ സ്പൈറൽ. ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കർവുകളുടെ ഡയറക്ഷൻ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നത്. അതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് dy/dx g of xy over f of xy എന്നുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x x of t and y y of t ഫോമിലായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ dy/dx g of xy over f of xy എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ you can obtain the solution as a function of x and y. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ t ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ കർവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ്. അതിൽ യാതൊരു ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എക്സ് വൈയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ആയിരിക്കും അവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻ എനി കേസ് നമുക്ക് ഒരു കർവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിന്റെ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് dx/dt equal to x and dy/dt equal to -x plus 2y. Now how to find out the type of the critical point? ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തേന് നമ്മൾ ജി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. In order to get the critical point we need to put f is equal to g equal to 0. So from the first one we get x equal to 0, from the second one we get y equal to 0. So we have 0, 0 is the only critical point. ഇനി ഇതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചായിട്ടാണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മളത് അറിയേണ്ടതാണ്. എന്നാലും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഒന്നുകൂടി കാണാം. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് x is equal to a e raised to mt and y equal to b e raised to mt is a solution of the given differential equation. And substituting that we can see that am e raised to mt is equal to a e raised to mt. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ bm e raised to mt is equal to minus a e raised to mt plus 2 times b e raised to mt നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ e raised to mt എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? we get a into m minus 1 equal to 0 and a plus b into m minus 2 equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എയും ബി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we have two linear equations. Then in order to have a non-trivial solution, ഓക്കെ, ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിന് ഒരു നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ്, കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും m minus 1 into m minus 2 equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് m is equal to 1 and 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇതിൽ m is equal to 1 ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷൻ, ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എയും ബിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് a into 0 equal to 0യും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് a minus b equal to 0യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി a equal to b ആണെന്ന് കിട്ടി. അത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്, അതായത് a equal to b equal to z1 എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇനി m equal to 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? a into 1 equal to 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ a equal to 0 ആയി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ a plus b into 0 equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? യെസ്, a equal to 0 ആണ്. b നെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ b ഓൾറെഡി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, നമുക്കറിയാം. സോ ലെറ്റ് us take b equal to c2. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ c2 എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി
ഇതിൽ ആദ്യത്തെ m is equal to 1ൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനാണ് x is equal to c1 e raised to m-ന് പകരം ഇവിടെ 1 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ e raised to t and y equal to c1 e raised to t. റൈറ്റ്. നൗ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ m is equal to 2ൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത സൊല്യൂഷനാണ് x is equal to അവിടെ a നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 0 ആണ്, b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c2 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് x is equal to 0 ആൻഡ് y equal to c2 e raised to 2t. m-ന് അവിടെ 2 ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി കാണുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക. ഇനി വൺസ് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ c1 c2ന്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. c1 ഈക്വൽ 0 ആവാം, c2 നോട്ട് ഈക്വൽ 0 ആവാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പോസിബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഓരോ പാത്തുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തേതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും x 0 ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ y ഈക്വൽ ടു c2 e raised to 2t ആണെന്ന് കിട്ടും. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ y ആക്സിസ്. റൈറ്റ്. നൗ ആ y ആക്സിസിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡയറക്ഷൻസ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ. x ഈക്വൽ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ഓൾവേസ് 0 ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് y c2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിലും ലെസ് ദാൻ 0 ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. t ടെൻഡിങ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അത് 0 ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് എവേ ഫ്രം ദി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. 0 0 ആണ് അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c1 നോട്ട് ഈക്വൽ 0 ആൻഡ് c2 ഈക്വൽ 0 കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പാത്ത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ c1 നോട്ട് ഈക്വൽ 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് x is equal to c1 e raised to t ആൻഡ് y ഈക്വൽ ടു c1 e raised to t കിട്ടി. കാരണം c2 ആണ് അവിടെ 0. അപ്പോൾ ഇതേതാണ് x ഈക്വൽ ടു y എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് അല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം? സോ വി കൺസിഡർ ടു കേസസ്, t ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് t ടെൻഡിങ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ c1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയാലും ലെസ് ദാൻ 0 ആയാലും രണ്ട് കേസുകൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും t ടെൻഡിങ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് 0 0ലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അവിടെയും നമുക്ക് ഗോയിങ് എവേ ഫ്രം ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ കേസ് അവിടെ c1 നോട്ട് ഈക്വൽ 0 ആൻഡ് c2 നോട്ട് ഈക്വൽ 0 വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന x ആൻഡ് y തന്നെയാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇനി പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൈയിലുള്ള c1 e raised to t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x തന്നെയാണ്. അതുപോലെ e raised to t നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? x by c1 നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ഓക്കെ. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പരാബോള. ഓക്കെ. അപ്പോൾ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു പരാബോള നമുക്ക് കിട്ടി. ആ പരാബോള ഏകദേശം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഓക്കെ മുകളിലുണ്ട് അത് താഴെയുണ്ട്, രണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കേസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ എക്സും വൈയും e raised to ടിയും മറ്റേ e raised to t ആണ്. അപ്പോൾ t ടെൻഡിങ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോഴാണ് അത് രണ്ടും 0 0ലേക്ക് പോകുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അഗെയിൻ വി ഹാവ് ദി ഡയറക്ഷൻ ആസ് ഗോയിങ് അവേ ഫ്രം ദി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട മൂന്ന് കേസുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ടെൻഡിങ് ടു 0 0 ആസ് t ടെൻഡിങ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ 0 0 ടു ബി എ നോഡ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് 0 0 ഈസ് എ നോഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാഫിക്കലിയാണ് ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ കൂടി കാണാം. 0 0 ആണ് അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ? അത് y ആക്സിസിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ x is equal to y എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ ആ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഡയറക്ഷൻസ് വരുന്നത് പെരുമാറുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇനി ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അതൊരു പരാബോളിക് ഫോമാണ്. അത് അപ്വേർഡ് ആയാലും അത് നേരെ തിരിച്ച് ഡൗൺവേർഡ് ആയാലും ആ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ധാരണ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി തരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വീണ്ടും അത് കാണുന്നു. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് ബൈ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് x is equal to a e raised to mt and y is equal to b e raised to mt is the solution of the given differential equation. അത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ a m e raised to mt കിട്ടും, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മൈനസ് b e raised to mt കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ b m e raised to mt യും a e raised to mt യും കിട്ടും. അപ്പോൾ e raised to mt എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഹാസ് എ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ദി കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ്. അതായത് എന്ത് വരും? അത് m1 1 മൈനസ് m ഈക്വൽ 0 ആയിരിക്കണം. അതായത് മൈനസ് m സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ 0 ഓർ m സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ 0 വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് m is equal to പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് i.
അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കാണുക. ഇനി വെൻ m = I, ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ, ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഇത്? ai + b = 0യും a - ba = 0. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഒരേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് a/b അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ന്യൂമറേറ്ററിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. I/1 നമുക്ക് എഴുതാം. അതായത് a = iയും ആൻഡ് b = 1 നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ? ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടിയ എയും ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും x = എക്ക് പകരം i കൊടുക്കാം. ദെൻ e⁻m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ i ആണ്. അപ്പോൾ e⁻it. അതുപോലെ തന്നെ y = e⁻it കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ i × cos t + i sin t, രണ്ടാമത്തത് cos t + i sin t. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ്, ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അതായത് റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x = -sin t യും ആൻഡ് y = cos t ആണ് അവിടുത്തെ റിയൽ പാർട്ട്. ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഇനി ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തേതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും x = it is cos t ആൻഡ് y = sin t. അപ്പോൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വൺസ് വി ഹാവ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദി ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടു ഗെറ്റ് ദി ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് 3 കേസുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അത്ര നിർബന്ധമില്ല ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന്. കാരണം dy/dx = -y/x സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു സർക്കിൾ ഫോമാണ്, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. എനിവേ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആദ്യത്തേതിൽ നിന്ന് x² + y² = c²² ഇൻറ്റു അത് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് c²² എന്ന് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തത് c1 ≠ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ c2 = 0 ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. മൂന്നാമത്തതിൽ നിന്ന് നമുക്കും ഇതേപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും √c1² + c2² ആണ് അവിടുത്തെ റേഡിയസ്, ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് 0, 0 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. x = 0യും -y = 0യും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1, 0 ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? അവിടെ എഫും ജിയും ആണ് ഡയറക്ഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 0, 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള വെക്ടറാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ 0, 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ്? എസ് ആണ് 0, 1. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കുള്ള വെക്ടറാണ് നമുക്ക് 1, 0യിൽ ഉള്ള പോയിന്റിന്റെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മോഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്വേർഡ്. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സെന്റർ. അല്ലേ, ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഒരേ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെന്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് അതിൻ്റെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് സർക്കിളാണ് വരുന്നത്. ഇനി 1, 0യിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു 0, 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണത്. അല്ലെങ്കിൽ -3, 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയേ, അത് -2, -3 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ കാണാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ f = 0, g = 0യിൽ 0, 0 ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വേറെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം f = 0, g = 0യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് ഒന്ന് നോക്കുക. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ 0 എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് യൂണിക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0, 0 ഈസ് ദ ഓൺലി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ കർവുകൾ dy/dx നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് x + ay ഓവർ ax - y ഫോമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല, പകരം നമ്മൾ ഇതിന് dr/dθ യും dy/dx നമ്മൾ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ x = r cos θ, y = r sin θ ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും നമുക്കറിയാം. tan θ = y/x ഒക്കെയാണ്. ആദ്യത്തിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 2x + 2y dy/dx എന്ന് വെച്ചാൽ 2r dr/dx ആണ്. ഇനി അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 2 ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് x + y dy/dx = r dr/dx. ഓക്കെ, അപ്പോൾ dy/dxും dr/dxും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ LHSൽ ഡെറിവേറ്റീവ് sec² θ dθ/dx. രണ്ടാമത്തത് കോഷ്യൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ -y × ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x1/x². ഇനി LHSൽ sec² θക്ക് പകരം നമുക്ക് 1 + tan² θ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 + tan θ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y/x ആണ്, 1 + y² x² എന്ന് കിട്ടി ഇൻറ്റു dθ/dx.
and that is equal to x y dash minus y. ഇനി എൽ എച്ച് എസിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ്. ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ കൂടെ ഉണ്ട്, നേരത്തെ വിട്ടുപോയി. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൽ എച്ച് എസിലും ആർ എച്ച് എസിലും നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ദി എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ആർ സ്ക്വയർ. സോ ആർ സ്ക്വയർ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ യു ഹാവ് എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് minus y. So this is the relation between dy by dx and d theta by dx. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ 1 എന്നും മറ്റേതിനെ 2 എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു കൺസിഡർ 1/2. ഇപ്പോൾ 1/2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ആർ ഡി ആർ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസിൽ നമുക്ക് 1/r dr ബൈ ഡി തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ആർ എച്ച് എസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സും ഡി ആർ ബൈ ഡി തീറ്റയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നേരത്തെ കിട്ടിയ റിലേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് 1/r dr ബൈ ഡി തീറ്റ ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് വരെ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ വൈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അത് ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ എന്ന് കിട്ടും. ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടിലും കോമൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉള്ള എ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൈ വരുന്നത്, അതായത് മൈനസ് എക്സ് വൈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പുറത്ത് പ്ലസ് എക്സ് വൈയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ താഴത്തെ ഇക്വേഷനിൽ മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു എ എക്സ്, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൈനസ് വൈ എ എക്സ് വരുന്നുണ്ട്, വലതുവശത്ത് ഒരു പ്ലസ് വൈ എ എക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എച്ച് എസിൽ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി 1/r dr ബൈ ഡി തീറ്റ ഉണ്ട്. വലതുവശത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്, സോ എ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറും ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു വൈ സ്ക്വയറും ഒരു എക്സ് സ്ക്വയറും വരുന്നുണ്ട്, അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറും. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 0 അല്ലാത്ത പോയിന്റുകളിലാണ് നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ പോളാർ ഫോമാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. So integrating both sides, you can have LHS log r is equal to a theta and constant നമ്മൾ log c എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can have r is equal to c into e raised to a theta എന്ന് കിട്ടും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ a ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 a ലെസ് ദാൻ 0ക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. a ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0ന് നമുക്കൊരു സ്പൈറലായിരിക്കും. ഇതൊരു സ്പൈറൽ ഫോമാണ്, കാരണം തീറ്റ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ആർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. a ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ സ്പൈറലിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് 2 സ്പൈറൽസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 0 എന്ന് പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് അതൊരു സ്പൈറൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0 ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണ്, ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സ്പൈറൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡയറക്ഷനും അസൈൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സ്പൈറൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എ എന്ത് തന്നെ ആയാലും, പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് അതേ രീതിയിലുള്ള സ്പൈറലാണ് കാണുന്നത്. ഇനി എയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പൈറൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് എ സ്പൈറൽ, പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും. ഇനി അതുമാത്രമല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫാമിലി ഓഫ് സ്പൈറൽസ് ആ പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിനെ സ്പൈറൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി സാഡിൽ പോയിന്റ് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഹാഫ് ലൈൻ പാത്തുകളിലൂടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 0 ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണ്. ഇനി അപ്പോൾ ഹാഫ് ലൈൻ പാത്തുകൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ഹാഫ് ലൈൻ പാത്തുകളിൽ അല്ലാതെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ലൈൻ പാത്തുകളിൽ അല്ലാതെയുള്ള ഏത് കർവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് നിലവിലുള്ള ഹാഫ് ലൈൻ പാത്തുകൾക്ക് അസിംപ്റ്റോട്ടായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ്. അത് ഒരിക്കലും ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഫൈനലായിട്ട് എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം 0 ആണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ 0 ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു സ്മോൾ ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പറയാൻ പറ്റണം, സച്ച് ദാറ്റ് whenever a path enters
along which comes inside the circle of radius small r. അപ്പോൾ സ്മോൾ ആർ റേഡിയസിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാത്ത് സം t ഈക്വൽ ടു ടി നോട്ടിൽ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. അതായത് ആ സ്മോൾ ആർ റേഡിയസിലുള്ള സർക്കിളിനുള്ളിലേക്ക് ആ പാത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് അത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദെൻ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേബിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ അതിന് പാരലായിട്ട് കണ്ടത്. ഇനി ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ 0 ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അതിനെ അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് വിളിക്കുന്നത്? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റേബിളും ആയിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ തന്നെ ദർ ഇസ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ നോട്ട് സച്ച് ദാറ്റ് എവരി പാത്ത് വിച്ച് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഫോർ സം ടി ഈക്വൽ ടു ടി നോട്ട് അപ്രോച്ചസ് ദ ഒറിജിൻ. അതായത് 0 ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആർ നോട്ട് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. അതായത് വെന്നെവർ എ പാത്ത് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് സർക്കിൾ ദെൻ ആ സർക്കിളിനുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം? ആ പാത്ത് സെൻറ്ററിനെ, അതായത് T0 എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. ആസ് T ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, T ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കണം, -ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇത് എപ്പോഴാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത്, തൊട്ടടുത്ത പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ സ്റ്റേബിൾ എപ്പോഴാണ്, അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ എപ്പോഴാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ നിങ്ങൾക്കൊരു കമൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് അവിടെ റിപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒരു ഹോംവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഈ പിക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ.